وہ کہ جس کے ہجر میں بھی لذت ہے، کبھی آ ملا تو ساعت وصال کیا ہوگی۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، تب تک دل کی پیشانی نماز عشق سے محروم رہتی ہے۔ کیا جائے ہر بات پہ صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ تیرا رابطہ میری ہر دوا، یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں۔ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی پر اور اس کے تقسیم شدہ رزق پر راضی ہو۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں میں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انسان بے داغ ہوئی ہو تو داغ لگانے والے مل ہی جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کچھ روٹیاں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ بخش دے آنکھ کے محور کو نیا زلف تلاش، منزلیں مجھ کو نہ دیں، ڈھونڈنے والا کر دیں۔ بلا پھر تھک ہار کے تسلیم ہم نے کیا، اپنے رب سے عشق سچا ہے، باقی سب افسانے ہیں۔ ایک تیرے تعلق کی خاطر دن لا تعلق ہے سب سے۔ محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ عشق کے بازار میں خود کو لٹا کر دیکھ، یار خود موجود ہے پردہ اٹھا کر دیکھ۔ ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہی تو ہے، ایسا فقدان کے نزدیک رگے جام ہی نہیں۔ جو یار چاہے وہ ہان اپنا بنا کے رکھنا کمائی یہ ہے۔ جو اپنی تلاش میں نکل جاتے ہیں، دنیا پھر انہیں تلاش کرتی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے قرب میں جگہ پائی ہے۔ آذان عشق ہر روح کو سنائی نہیں دیتی، بات ہے عشق کی تو پھر بحث نہ کرنا عزیز من، پورے وجود سے اسے چھوڑ دے یا قبول کر۔ سازشیں غیبتیں پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ ان کا رب عنقریب فیصلہ کرنے والا ہے۔ بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے، جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہربان رہے۔ صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور جشن تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ ہے یا نہیں۔ خدا بھول چکا زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو، بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ علم حاصل کرنے والے کی خواہش یہ ہو کہ کچھ ایسے الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔
ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ کوئی صلح کرا دے وعید کی بھی زندگی کی الجھنوں سے، بڑی طلب لگی ہے اسے بھی آج مسکرانے کی۔ جس کے ساتھ تم ہنستے ہو اسے بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ روئے ہو اسے نہیں بھول سکتے۔ جو یہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہو۔ خاموشیاں کر دے بیاں تو الگ بات ہے، کچھ درد ہے لفظوں میں اتارے نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی تو کچھ عیب ہے۔ ہم بھی کسی روز وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستک نہ اشارہ نہ صدا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبر کی سختیوں سے ہمیں بچائے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی عزت محبت سے زیادہ کی جاتی ہے۔ دیکھ ساقی کیسے بستا ہے اس وجود میں، سلطنت میری ہے رگ رگ پر حکومت یار کی۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ پڑھنے لگی درود اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا کوئی خدا کا کرم نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہے۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ مایوس کیوں ہو ذرا سی دیر پر، بھول گئے وہ تمہارا اللہ کون ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں طرف دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ مجھ پر میرے گناہ ہنسے اور رو پڑے مدت بعد جب میں عبادت کے لیے گیا۔ لفظ خیالوں کا حق مان لیتے ہیں۔ آنکھوں میں پانی لیے مجھے گھورتا ہی رہا۔ وہ آئینے میں کھڑا شخص پریشان بہت تھا۔ محبت کو عشق اور عشق کو جب جنون ملا، مٹا کے سب کچھ تب جا کر مجھے سکون ملا۔ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہالت دل کی موت ہے اور دل کی زندگی علم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تجھے کسی ایسے دوست کی تلاش ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو تو افسوس کہ تو زندگی پر بلا دوست ہی رہے گا۔ جب سناٹا روح میں اتر جائے پھر رونقیں متاثر نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب میں ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہو، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ نہ کرے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ ان خاموش بددعاؤں کے گھیرے میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہے اور نہ جینے دیتی ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ پر مکمل یقین رکھو اور صبر کرتے رہو۔
तब अल्लाह तुम्हारे लिए छोटे छोटे ज़रिए बनाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे कदमों को उन्हीं ज़रियों की तरफ मोड़ने लगता है। फिर वही ज़रिए तुम्हें तुम्हारे दुआओं की कबूलियत तक ले जाते हैं। किसी को खुद मत छोड़ें, जो जाना चाहे तो मत रोकें, जो पलट आए तो उसके लिए दरवाज़ा खुला रखें। ये तेरे रब की सिफत है। ना अफसोस है तुझे साहब, न कोई शर्मिंदगी है, गुजर रही है जो गुनाहों में ये कैसी जिंदगी है। यही भेद है जिंदगी का, दिल तंग ना करो, बस इतनी सी बात है, जो है उसे कबूल करो, जो नहीं है उसके ख्वाब ना देखो। कभी कभी दिल के टूटने की आवाज़ इतनी बेआवाज़ होती है कि जो दिल के करीब होते हैं वो भी नहीं सुन पाते, लेकिन जो ज़ात शहरक से भी ज़्यादा करीब है वो खूब जानता है। वो तो दिल में उठने वाले दर्द को भी जानता है, तुम्हारे कुर्ब को भी जानता है। बस उसी को पुकारो, खालिस उसी के बनकर। तवक्कुल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आँख ठन्नी कर दी जाती है, जो एड़ियों से जमजम निकलवा देता है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिला देता है, जो शदीद तूफ़ान में कश्ती नूह पार लगा देता है। तो फिर क्या तुम अपने रब पर तवक्कुल नहीं करोगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। जब इंसान की तकलीफ हद से बढ़ जाए तो वो आंसुओं के ज़रिए अल्लाह से हम कलाम होता है। इंसान के आंसू दर हकीकत ऐसी पुरस्रार किताब होते हैं जिसको चाहकर भी कोई दूसरा इंसान पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास होता है। अपने दिल की बात अपने अल्लाह से कीजिए। इंसान बहुत तंज बात करता है, लेकिन हैरत है कि वो किसी की ज़रा सी तल्ख बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत तंज करता है, लेकिन तंज का एक तीर भी नहीं सह पाता। बर्दाश्त किया कीजिए, कोई भी अपने कुल नहीं। दरेज इन्ना मत रखिए, इंसान को मरने से बचा लीजिए। इंसान ज़रूरी है, दलील ज़रूरी नहीं। दिमाग इल्म हासिल करता है तो बोलने लग पड़ता है, इल्म दिल में उतरता है तो चुप लग जाती है। कोई कितनी ही ना इंसाफ़ी कर ले, आखिर में इंसाफ तो उसी ज़ात ने करना है। अपने दुख बढ़ जाए तो किसी और के दुख सुनकर उसे तसल्ली दिया करो। अल्लाह तुम्हारे बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है, और उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है, और अल्लाह कभी तुम्हें उस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह फैसला करता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, और दुआएं मुक़द्दर पर भारी पड़ जाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपनी आवाज़ में नर्म लहजा पैदा करो, इसका असर तलवार से भी ज़्यादा है। अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल नहीं करता जो बेइंतहा सब्र के साथ बार बार मांगी गई हो। किसी को रब से सब चाहिए, किसी को रब से बस रब चाहिए। मेरी ज़ात गुनाहगार सही, मेरा रब भी तो करीम है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, कभी तन्हाई महसूस ना करें, क्योंकि पूरी कायनात आपके अंदर मौजूद है। अगर बगैर डिग्री के इस दुनिया में कोई डॉक्टर कामयाब है तो वो माँ है। दिन फलंदन हो तो इंसान सितारों से बुलंद, अफसरी जाहो हशम दौलत और शोहरत क्या है।
जिंदगी हया का मरकज़ है, ईमान की बेपर्दगी यहाँ चलती नहीं। बादशाह वक्त के आगे, लोग बादशाह के आगे, झुका हर जगह वो जो ना झुका कभी खुदा के आगे। मखलूक़ खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। समझो पहले ही से दुनिया को मुसाफिर खाना, जियो इस तरह कि मरना तुम्हें दुश्वार न हो। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और उसने सवाल किया, मैं दीन की तबलीग के लिए जा रहा हूँ, कोई ऐसा अमल बता दे जो दीन की तबलीग में बहुत मददगार साबित हो। आपने फरमाया, कोशिश करना कि दीन की तबलीग के लिए तुम्हें अपनी ज़बान इस्तेमाल ना करनी पड़े। मोमिन तराजुओं के पल्ले की तरह है, जितना उसका ईमान ज़्यादा होता है उतनी उसकी मुसीबत बढ़ जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, राहत चाहते हो तो शिकवे से बाज आ जाओ। गुनाह की सूरत में मोमिन का दिन खौफ ज़दा हो जाता है, तौबा की सूरत में ज़बान से एतराफ़ करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, गौर से सुनो और तुम बहुत कुछ सीख लोगे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा गया, हमारा और रहमान के अर्श का कितना फासला होगा? फरमाया, एक आवाज़ देने का जो सच्चे दिल से निभी हो। जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, तुम फ़ुक़रा में बैठा करो, आजिज़ी सीखोगे। नापुख्ता अक़ीदे छोटे बर्तन की तरह जल गर्म हो जाते हैं। वो जज्बा जिसका ताल्लुक तेरे जहन से ना हो बेमाना है, और जज्बे से खाली जहन वो भी बेमाना है। सबसे प्यार कर, सिर्फ चंद लोगों पर भरोसा करो और गलत किसी के साथ भी मत करो। इल्म की तलब में शर्म मुनासिब नहीं, जहालत शर्म से बदतर है। उन लोगों के करीब रहा करो जिन लोगों के करीब रहने से तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो। तो नज़ारे की फिक्र ना कर, क्योंकि जब नज़र बदल जाती है तो नज़ारा खुद बदल जाता है। मेरे मालिक रब्बे कुल जहां, मेरे मेहरबान मेरे आशना, मुझे इश्क दे अपनी ज़ात का, इस कुन से मुझे नवाज दे। दरूद पढ़ नमाज पढ़ इबादतों के रास पर, सफ़ेद तो सब बिछी है इश्क वालों में बैठ जा। मन की मस्जिद में रहता है हर पल उसका आना जाना, अपने अंदर कोई न झाके बाहर ढूंढे सारा ज़माना। मुझको ख्वाहिश ही ढूंढने की ना थी, मुझ में मौजूद रहा खुदा मेरा। तू काबे तक गया है और मैं काबे के मालिक तक, रसाई दे के बाइस कहाँ तेरी कहाँ मेरी। मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं और न मेरी आरज़ू रहे। सबसे खूबसूरत और साफ ज़बान रवैयों की होती है, कुछ कहना सुनना भी नहीं पड़ता और सारी बात भी समझ लग जाती है। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चे और पुरखुलूस हो तो रिश्ता हमेशा जिंदा रहता है। बाज़ रिश्तों के नाम नहीं होते, मकाम ज़रूर होते हैं। एहसास मुकिंदीन से रोशन हो जिसका दिल, उसे कभी जुगनू की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिश्तों की खुराक सिर्फ और सिर्फ साफ दिल है।
زندگی تو بہت خوشگوار اور میٹھی ہے، بس اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کیا کر۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، خواہشات کم ہو تو انسان کے اوپر کئی راز کھلنے لگتے ہیں۔